You start from the beginning, Manish. I suggest like Okay. Yeah. So guys, this is QMC, Click Management Console. So the one thing we need to note here is like after developing an application, so they generally we will be developing an application in our development workspace, and then we will MTP the application from development or ITG workspace, ITG level to production level. Then only every user or end user or middle person, anyone can access the application and see the data. Okay, so the basic things while doing the MTP is like the application size should not be greater than 2 GB, and 2 GB, and the application should refresh in between like 1 hour, 1.5 hour, and every refresh should have 8 hours of due like gap between two refresh. 8 hours of gap should be there. interval. Yeah, interval. Yes, intervals. Yeah, and then so this is the QMC, and QMC again consists of like four sections: manage content, manage resources, governance, and configure system. Manish, So sorry. sorry for the interruption. Hmm. Why we need 8 hours interval? That is the like suggested by click Is, article, click only, Janardhan. okay. Is there any specific reason? So that's why I'm asking. Reason is like to keep the platform healthy, like to keep the resources clean, like no heavy resources for the schedulers or servers. That's the reason. That is the best policy to maintain. Hmm. Okay. Okay. Go ahead. This will increase the load on the scheduler servers. Okay. Okay. That's the reason. Okay. Go ahead. And yeah, okay. Since if we assign a call to one application, it should not be assigned the same call before 8 hours, right? Yes. Yeah. The reload should not happen. Yeah. Okay. In click view, we call it cals, but in click sense, we call it as like refresh, application refresh or task refresh. And then and then coming to user roles, here two different types of user roles are there: root admin and content admin. So these are the difference between like for root admin, what level of which section use root admin will be having access, and which section content admin will be having access. So for root admin, like every point and every single section you will be getting access, but when coming to content admin, manage content you will be getting access, and manage resources you will be having some partial access, partial access. And then this governance, um, if you have root admin, if you don't have root admin also, if you don't have content admin also, you will get access to the governance. This governance monitoring apps is nothing but it's a link navigating, it will navigate you to the hub. So that's the reason why this governance section does not need uh, role to give you an access. Next is configuration system. Configuration system, root admin will be having access, but content admin will not have access to any of the section in the configuration system. Why? Because this is completely related to the backend system and how the click platform should behave, or how should it support.
these things are configured in that. So that's the reason it will not have any access to the content admin. Okay, so yeah, root admin, you will be having access to each and every section, and root admin is given only to admin levels, admins only. And whereas content admin will be given to some developers, like some developers who have required permission to get the access. అంటే ఇప్పుడు కంటెంట్ రూట్ అడ్మిన్ అనేది ఓన్లీ అడ్మిన్స్కి, లైక్ కంప్లీట్ అడ్మిన్స్కే ఉంటుంది. కంటెంట్ అడ్మిన్ వచ్చేసి డెవలపర్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది. అది కూడా అప్రూవల్స్ ఉంటేనే కంటెంట్ అడ్మిన్ డెవలపర్స్కి ఇస్తారు. లేకపోతే డెవలపర్స్కి కూడా కంటెంట్ అడ్మిన్ ఇవ్వరు. QMC యాక్సెస్ అనేది ఉండదు డెవలపర్స్కి కూడా. డెవలపర్స్కి ఎంతవరకు హబ్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెసే ఉంటుంది. యా, సో ఇప్పుడు మనము QMC నుండి హబ్కి నావిగేట్ అవుదాము. సో హబ్కి నావిగేట్ అవ్వాలి అంటే మానిటరింగ్ యాప్స్ అనేది క్లిక్ చేయాలి. అది క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా హబ్కి నావిగేట్ అయిపోతున్నాం మనం. బట్ మీరు ఇప్పుడు ఆన్ డైలీ బేసిస్ మీద యూజ్ చేసేటప్పుడు నాకు తెలిసి హబ్ లింక్ వేరే ఉంటుంది. ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు హబ్ ఓపెన్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ QMCలోనే ఒక సపరేట్ ఉంది. ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు హబ్కి నావిగేట్ అయిపోతుంది. యా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హబ్లో వర్క్, ఫేవరేట్స్, పబ్లిష్డ్ అని ఈ 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి పర్సనల్ దాని కింద. సో వర్క్ అంటేనేమో మీ వర్క్ స్పేస్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్, అంటే మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు, మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఆ అప్లికేషన్స్ మీ వర్క్లో ఉంటాయి. ఇఫ్ అది అయిపోయింది, మీ అప్లికేషన్స్ వర్క్ అయిపోయింది, అవి పబ్లిష్ చేయడానికి రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తే యాజ్ అన్ అడ్మిన్గా మేము పబ్లిష్ చేస్తాము మీ అప్లికేషన్ని. సో పబ్లిష్ అయిన అప్లికేషన్స్ పబ్లిష్డ్లోకి వస్తాయి. ఆ పబ్లిష్డ్లోకి వస్తేనే ఎవరైనా చూడగలుగుతారు. సో బిఫోర్ పబ్లిషింగ్ అన్ అప్లికేషన్ మనకి ఒక స్ట్రీమ్ అంటూ ఉండాలి. ఒక స్ట్రీమ్ ఉంటేనే ఏ అప్లికేషన్ అయినా పబ్లిష్ చేయడానికి ఉంటుంది. పబ్లిష్ చేయాలి అయినా ఎవరైనా ఎండ్ యూజర్ కానీ ఎవరైనా ఇప్పుడు మీ టీం వాళ్ళే ఉన్నారు, నువ్వు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసావు, కంప్లీట్ ఫుల్ డేటా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. అది మీ టీం మెంబర్ కానీ ఇంకొకరు ఎవరైనా చూడాలి అన్నా అది నువ్వు పబ్లిష్ చేస్తేనే వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. లైక్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి, అడ్డదారులు ఉన్నాయి. బట్ అఫీషియల్గా వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు అప్లికేషన్ని పబ్లిష్ చేయాలి అంటే నీకంటూ ఒక స్ట్రీమ్ ఉండాలి ఈ అప్లికేషన్ పబ్లిష్ చేయడానికి. అప్పుడే కానీ నువ్వు అప్లికేషన్ని పబ్లిష్ చేయలేవు. అది సో అది ఒక యాప్ యాక్సెస్, ఎవరికైనా యాప్ చూడాలి అన్న యాప్ గురించి. ఓకే, ప్లస్ అర్థమైందా? ఏమైనా ఉందా డౌట్స్ ఇక్కడ? మనీష్, యా, స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి? యా చెప్తా. స్ట్రీమ్ అంటే ఒక ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అన్న, ఇప్పుడు ఒక కవర్లో నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ వేయాలి అంటే కవర్ కావాలి. సో ఆ కవర్ అనేది స్ట్రీమ్, అందులో ఉన్న థింగ్స్ అనేది యాప్స్. అలా సో ఒక స్ట్రీమ్ క్రియేట్ చేస్తేనే మనం యాప్ పబ్లిష్ చేయడానికి ఉంటుంది. స్ట్రీమ్ క్రియేట్ చేయకపోతే యాప్ పబ్లిష్ చేయలేము. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ మానిటరింగ్ యాప్స్ అనే స్ట్రీమ్ తీసుకోండి. ఈ మానిటరింగ్ యాప్స్ అంటే ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ వచ్చే యాప్స్ ఇందులో, లైక్ రిలేటెడ్ టు
క్లిక్ మెట్రిక్స్ చూపెట్టడానికి, డైలీ ఎన్ని రీలోడ్స్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని డేటా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, లాగ్స్ కానీ లాగ్స్ ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి, లైసెన్స్ గురించి, లైక్ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ చూపెట్టడానికి కొన్ని యాప్స్ ఉంటాయి మన క్లిక్లో. సో మన క్లిక్లో మనం క్లిక్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్గా మానిటరింగ్ యాప్స్ ఇంకా ఎవ్రీవన్ స్ట్రీమ్ అనేది డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఆ స్ట్రీమ్లో ఈ అప్లికేషన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ స్ట్రీమ్ క్రియేట్ చేస్తేనే ఈ అప్లికేషన్స్ పబ్లిష్ అవుతాయి, ఎవరైనా చూడగలుగుతారు. లేకపోతే మనం అప్లికేషన్ని పబ్లిష్ చేయలేము. పబ్లిష్ చేయడానికి స్ట్రీమ్ ప్లేస్ మేజర్ రోల్. ఓకే, అంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్ సెపరేట్ చేసి, అంటే ఫినాన్స్ రిలేటెడ్ ఫినాన్స్ స్ట్రీమ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సేల్స్ రిలేటెడ్ సేల్స్ స్ట్రీమ్, అలా స్ట్రీమ్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క రిలేటెడ్ యూజర్స్ కి ఆ రిలేటెడ్ స్ట్రీమ్ యాప్స్ కి యాక్సెస్. స్ట్రీమ్లో పబ్లిష్ చేయాలి. రైట్, ఓకే. అలా అలా అన్న. ఏమైనా ఉందా? యా, సో స్ట్రీమ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి స్ట్రీమ్ క్రియేషన్ గురించి చూద్దాము. ఓకే, స్ట్రీమ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే లైక్ యాజ్ ఎ క్యూఎంసీగా ఇప్పుడు మీకు ఎవరికైనా క్యూఎంసీ లెవెల్ యాక్సెస్ ఉంటే చెప్తాను. స్ట్రీమ్స్ సో స్ట్రీమ్ క్రియేట్ చేయడానికి, స్ట్రీమ్ క్రియేట్ చేసి పబ్లిష్ యాప్స్ని పబ్లిష్ చేయడానికి అండ్ స్ట్రీమ్ యాక్సెస్ కావడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. స్ట్రీమ్ యాక్సెస్ నీకు రావాలి అంటే అండ్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ నువ్వు చూడాలి అంటే ఆ స్ట్రీమ్కి యాక్సెస్ తెచ్చుకోవాలి. ఆ స్ట్రీమ్కి యాక్సెస్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్లో వెళ్తేనే నీకు స్ట్రీమ్ యాక్సెస్ అనేది వస్తుంది, లేదు అంటే నీకు ఆ స్ట్రీమ్ యాక్సెస్ అనేది రాదు. యా, ఇప్పుడు స్ట్రీమ్ యాక్సెస్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ ఒక యూఏఎం ప్రొఫైల్ అనేది చేసుకోవాలి. యూఏఎం ప్రొఫైల్ అంటే యూజర్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో యూజర్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫైల్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ టీం ఉంటుంది. యూఏఎం టీం అని ఒక టీం ఉంటుంది. ఆ టీం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనకి ఒక ప్రొఫైల్ కావాలి, సో ఇది ఈ స్ట్రీమ్ ఈ ప్రొఫైల్ కావాలి అన్నట్టు చెప్తే వాళ్ళు ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు, యూఏఎం ప్రొఫైల్. ఆ ప్రొఫైల్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఒకటి ఏడీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏడీ గ్రూప్, సో ఏడీ గ్రూప్ ఇంకొక డిఫరెంట్ టీం, ఏటీఎం టీం అని ఏడీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారు. యూఏఎం టీము మనీష్, అను ఏడీ గ్రూప్ అంటే నువ్వు బట్ మిగతా యా వాళ్ళకి యా తెలియదు కదా. చెప్తా యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అలా అదే నువ్వు ఎలాబరేట్ చేసేది చెప్పు. అంటే అబ్రివేషన్ లో చెప్తే అది ఏందా కొత్త వర్డ్గా ఉంది అనేసి అనుకుంటారు. సో ఓకే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అలా అలా చెప్పు. ఓకే యా, ఏడీ గ్రూప్ అంటే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ గ్రూప్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక మెయిల్ ఐడి లాంటిది. మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ @gmail.com, @outlook.com, @yahoo.com అంటూ డిఫరెంట్ మెయిల్ ఐడీస్ ఉంటాయి కదా. అట్లాంటి ఒక మెయిల్ ఐడి ABC @outlook.com. సో దీన్ని ఏడీ గ్రూప్ అంటారు, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ గ్రూప్ అంటారు. ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం, ABCD అనే ఒక ప్రొఫైల్ నేమ్ ABCD అనుకోండి. ఆ ప్రొఫైల్కి సంబంధించి
ఏడి గ్రూప్ ఇది అంటే abc@outlook.com అనేది ఒక డైరెక్టరీ గ్రూప్. ఇప్పుడు జనరల్గా మన మెయిల్ ఐడీస్ ఎలా ఉంటాయో అంతే అట్లాంటిదే, దాన్నే ఏటీఎం టీమ్ లైక్ రిప్రజెంటేషన్ లైక్ టెక్నికల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఏడి గ్రూప్ అంటాం దాన్ని, లైక్ ఈ మనం ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యేదాన్ని. నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ నేమ్ కూడా వచ్చేసి సమ్ ఏబిసిడి అనుకోండి. ఇది అడ్మిన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఒక స్ట్రీమ్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ స్ట్రీమ్కి మనకు యాక్సెస్ కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ 3 డిఫరెంట్ టీమ్స్: యూఏఎం టీమ్, ఏటీఎం టీమ్ అండ్ అడ్మిన్స్. అడ్మిన్స్ వచ్చేసి స్ట్రీమ్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఏటీఎం టీమ్ వచ్చేసి ఏడీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారు, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ గ్రూప్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూనిక్ మెయిల్ ఐడి. యూఏఎం టీమ్ వచ్చేసి ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు ఆ స్ట్రీమ్కి యాక్సెస్ తెచ్చుకోవడానికి. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఈ స్ట్రీమ్కి యాక్సెస్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఈ యూజర్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫైల్కి ఒక రిక్వెస్ట్ రేస్ చేయాలి. ఈ ఏబిసిడి అనే ఒక ప్రొఫైల్కి రిక్వెస్ట్ రేస్ చేయాలి. నువ్వు రిక్వెస్ట్ రేస్ చేసి ఆ రిక్వెస్ట్ అప్రూవ్ అయ్యాక నువ్వు వచ్చేసి ఈ మెయిల్ ఐడిలో లైక్ నీ ఏడీ గ్రూప్లో నీ డైరెక్టరీ ఈ ప్రొఫైల్కి రిలేట్ అయిన డైరెక్టరీ గ్రూప్లో నువ్వు యాడ్ అవుతావు. ఎప్పుడు వన్స్ ఈ రిక్వెస్ట్ అప్రూవ్ అయినాక నువ్వు ఈ గ్రూప్లో యాడ్ అవుతావు. ఈ గ్రూప్లో యాడ్ అయినాకనే నీకు ఈ ఏబిసిడి అనే స్ట్రీమ్కి యాక్సెస్ వస్తుంది. అది ప్రాసెస్. First you need to raise a request to the UAM profile and then కాదు, once the profile request is approved you will be part of this AD group or PDL. Then you will be getting access to the stream. Then you will be getting access to the particular stream and ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఒక స్ట్రీమ్ క్రియేట్ అయ్యింది బట్ యాప్స్ ఏమి ఆ స్ట్రీమ్లో పబ్లిష్ చెయ్యలేదు. నువ్వు యూఎం ప్రొఫైల్కి యాక్సెస్ రేస్ చేసావు, అప్రూవ్ అయ్యింది, ఈ పీడిఎల్లో కూడా నువ్వు ఉన్నావు, బట్ నీకు స్ట్రీమ్ కనిపించట్లేదు. ఎందుకు అంటే whenever you publish an application to the stream only, then you will see the stream. If not, you cannot see the stream. ఎప్పుడైనా మనం ఒక స్ట్రీమ్లోకి అట్లీస్ట్ ఒక డమ్మీ అప్లికేషనే కానీ ఒరిజినల్ అప్లికేషనే కానీ పబ్లిష్ చేస్తేనే తప్ప స్ట్రీమ్ అనేది కనిపిస్తుంది, లేకపోతే మనకు ఆ స్ట్రీమ్ అనేది కనిపించదు. నువ్వు ఎన్నిసార్లు నీ ప్రొఫైల్ తీసేసి యాక్సెప్ట్ రిక్వెస్ట్ రేస్ చేసినా, ఎన్నిసార్లు అప్రూవ్ అయినా, ఎన్నిసార్లు నువ్వు పీడిఎల్లో ఉన్నా కానీ నీకు కనిపించదు. అట్లీస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ ఆ స్ట్రీమ్లో పబ్లిష్ అయి ఉంటేనే తప్ప నీకు కనిపించదు అప్లికేషన్ అనేది. అది మెయిన్ థింగ్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్. బట్ పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు మనకి అక్కడ పర్టికులర్ స్ట్రీమ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది కదా. అవును, స్ట్రీమ్ అక్కడ కనబడుతుంది అప్పుడు. కనిపిస్తుంది. ఓకే, కనిపిస్తుంది. అది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద hub and QMC and what hub contains, what QMC contains, and like what is the difference between root admin, content admin and stream, like how to create a stream, how to get access to the stream, and what is this AD group or PDL, and what is user access management profile. These are the things. ఏమైనా అర్థం కాని థింగ్ ఏందన్నా?
పీడిఎల్ అంటే ఇదే అన్న, మెయిల్ ఐడి లాంటిదే, లైక్ అదే ఏడి గ్రూప్, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ గ్రూప్ అనొచ్చు, పీడిఎల్ అనొచ్చు. జస్ట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది మారుతుంది మనకి, కానీ బట్ అది చేసే వర్క్ సేమ్. పీడిఎల్ అనేది అంటే మెయిల్ ఐడి సేమ్ అంటే ఒకేలాగా. సేమ్ అంతే, సేమే, కానీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ మారుతుంటుంది అంతే. ఏడి గ్రూప్ అంటారు, పీడిఎల్ అనవచ్చు, అట్లా అంతే. థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. ఎవరికైనా ఏమైనా అంటే అర్థం కాని థింగ్ ఏమైనా ఉంది అంటే చెప్పండి, ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ప్లీజ్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. సారీ, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. అంటే ఎక్కడ మిస్ అయ్యారు మీరు? అదే ఇక్కడ యూజర్ రోల్స్ దగ్గర నుంచి మిస్ అయ్యాను. యూజర్ రోల్స్ చెప్పారు కదా, మేనేజ్ కంటెంట్, మేనేజ్ రిసోర్సెస్, ఇవన్నీ చెప్పారు కదా, దానిపైన అక్కడ మిస్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ. అంటే నేను వింటున్నాను, బట్ నాకు అది అర్థం అవ్వలేదు సరిగ్గా. అంటే అందుకని. ఓకే, యూజర్ రోల్స్ వచ్చేసి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, రూట్ అడ్మిన్, కంటెంట్ అడ్మిన్. ఓకే, రూట్ అడ్మిన్ వచ్చేసి అడ్మిన్స్కి ఇస్తారు. ఓకే, అడ్మిన్స్కి ఇస్తారు. అది వన్స్ నీకు యూజర్ రోల్లో రూట్, లెట్ మీ షో యూ, అది చూపిస్తాను. ఇక్కడ మేనేజ్ కంటెంట్లో యూజర్స్ అనే సెక్షన్లో మనం చూసుకోవచ్చు. అది ఇన్ డీటెయిల్గా లైక్ ఆ మేనేజ్ కంటెంట్ అనేది నేను చెప్తాను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. లెట్ మీ ఫిల్టర్ ఇట్ విత్ మై నేమ్. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి అడ్మిన్ రోల్ వచ్చేసి రూట్ అడ్మిన్ ఉంది. ఓకే, సో యాజ్ ఏ రూట్ అడ్మిన్ రోల్ ఉంటే నీకు ప్రతి సెక్షన్కి యాక్సెస్ వస్తుంది. మేనేజ్ కంటెంట్, మేనేజ్ రిసోర్సెస్, గవర్నెన్స్, కాన్ఫిగర్ సిస్టమ్, ప్రతి దానికి రూట్ అడ్మిన్కి యాక్సెస్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, అండ్ కంటెంట్ అడ్మిన్కి వచ్చేసి మేనేజ్ కంటెంట్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది, మేనేజ్ రిసోర్సెస్కి 100% ఉండదు, లైక్ 50-50 పార్షియల్గా ఉంటుంది. కొన్ని సెక్షన్, ఈ మేనేజ్ రిసోర్సెస్లో అరౌండ్ 8 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. 8 ట్యాబ్స్లో 3 to 4 ట్యాబ్స్ వరకే కంటెంట్ అడ్మిన్కి యాక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే, గవర్నెన్స్, ఇక్కడ ఇంకోటి గవర్నెన్స్ ఏంటి అంటే, గవర్నెన్స్ ఒకటి మానిటరింగ్ యాప్స్, అంటే ఇది జస్ట్ హబ్కి నావిగేట్ చేయడానికి ఒక బటన్ లాంటిది అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు ఇక్కడ గవర్నెన్స్లో. సో ఈ గవర్నెన్స్ అనేది నీకు రూట్ అడ్మిన్ ఉన్నా, కంటెంట్ అడ్మిన్ ఉన్నా, ఈ రెండిట్లో ఏది లేకపోయినా నీకు గవర్నెన్స్ అనే దానికి యాక్సెస్ వస్తుంది. నువ్వు జనరల్గా ఈ QMC లింక్ అనేది హిట్ చేస్తే నీకు ఇవన్నీ ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతాయి. మేనేజ్ కంటెంట్ మొత్తం ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతుంది, మేనేజ్ రిసోర్సెస్ మొత్తం ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతుంది, కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ కూడా మొత్తం ఫేడ్ అవుట్ అయిపోతుంది. బట్ ఈ గవర్నెన్స్ మానిటరింగ్ యాప్స్ అనేది ఒక్కదానికి నీకు యాక్సెస్ వస్తుంది. ఎందుకంటే దానికి నీ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్తో సంబంధం లేదు, అది బై డిఫాల్ట్గా నీకు కనిపించే సెక్షన్. జస్ట్ అది నథింగ్, ఏంటి అంటే హబ్కి నావిగేట్ చేయడానికి మాత్రమే అది. అలా. సో నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ వచ్చేసి కంటెంట్ అడ్మిన్కి అస్సలు యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ అనేది నీకు పేరులోనే ఉంది, కాన్ఫిగరింగ్ సిస్టమ్ అని. అంటే ఏంటి, లైక్ సిస్టమ్ బ్యాక్ ఎండ్ థింగ్స్, హౌ ద ప్లాట్ఫామ్ షుడ్ బిహేవ్, హౌ ద ప్లాట్ఫామ్ షుడ్ సపోర్ట్, అవన్నీ థింగ్స్ ఉంటాయి నీకు. కాబట్టి ఇది అందరికీ యాక్సెస్ ఇవ్వలేము. లైక్ ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏదైనా డెవలపర్కి యాక్సెస్ ఇచ్చామనుకోండి, తనకి తెలిసో తెలియకనో ఏదో వాల్యూ చేంజ్ చేయడము, ఏదో ఒకటి, లైక్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, రోల్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ చేంజ్ చేసినాను కంప్లీట్ ప్లాట్ఫామే డౌన్ అయిపోతుంది అట్లా. సో ఒకరిద్దరు చేసిన దానివల్ల నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, లైక్ థౌజండ్స్లో అందరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు. కాబట్టి ఈ కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ అనేది డెవలపర్కి యాక్సెస్ రాదు అస్సలు. అలా. సో ఇది డిఫరెన్స్, లైక్ రూట్ అడ్మిన్కి, కంటెంట్ అడ్మిన్కి
ఏ దానికి యాక్సెస్ ఉంటుంది, ఏ దానికి యాక్సెస్ ఉండదు అనే థింగ్. ఓకే. దాని తర్వాత కింద మనీష్? చిన్నగా ఇప్పుడు 2 టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ అంటున్నావు. ఇంకా ఐ థింక్ ఇంకా కొన్ని రోల్స్ ఇంకా ఉండాలనుకుంటాను. యా ఉంటాయన్న. సెక్యూరిటీ, అడ్మిన్. అవి ఉంటాయి కొన్ని, బట్ ఇవి బేర్లీ ఈ యూజ్ చేసేది ఈ 2 మాత్రమే. లెట్ మీ షో యూ. ఇదిగో ఆడిట్ అడ్మిన్, కంటెంట్ అడ్మిన్ చెప్పాను నీకు, రూట్ అడ్మిన్ చెప్పాను, సెక్యూరిటీ అడ్మిన్, హబ్ అడ్మిన్, డిప్లాయ్మెంట్ అడ్మిన్ ఉంటాయి. లైక్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, బట్ హార్డ్లీ లైక్ 99% ఈ 2 మాత్రమే ఎక్కువ వాడతాం. కంటెంట్ అడ్మిన్ కానీ రూట్ అడ్మిన్ కానీ. బేసిక్గా అన్న డెవలపర్స్కి యాక్సెస్ అనేది, క్యూఎంసీ యాక్సెస్ అనేది వెరీ రెస్ట్రిక్టెడ్. అవును. సో ఓన్లీ పర్మిషన్స్ ఉంటేనే లైక్ హై లెవెల్ నుండి ఏదైనా టీంకి కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ ఇంటర్నల్గా ఊరికే మన మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉండాల్సిన వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు చేసుకునే థింగ్స్ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే లిమిటెడ్ యాక్సెస్ దట్ ఈస్ గివెన్ త్రూ కంటెంట్ అడ్మిన్. సో కంటెంట్ అడ్మిన్ నీకు అసైన్ అయ్యింది అనుకో, సో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్? ఇప్పుడు రూట్ అడ్మిన్ అంటే అన్ని ఆప్షన్స్ ఓకే. అవును. సో ఇప్పుడు నాకు కంటెంట్ అడ్మిన్ గా నువ్వు నాకు అసైన్ చేస్తే ఈ సెక్షన్స్ లో ఏ సెక్షన్స్ ఎనేబుల్ లో ఉంటాయి? ఓకే, లెట్ మీ షో. ఒక్క నిమిషం. అది నా రోల్ నేను చేంజ్ చేసుకోలేను, నేను ఇంకోళ్ళని అడిగి చేంజ్ చేసుకోవాలి. అది అలా నా ఇప్పుడు నా రూట్ అడ్మిన్ ఉంది, నేను నా దానికి నేనే కంటెంట్ అడ్మిన్ ఇచ్చేసి చేసుకోలేను, నేను ఇంకొకరిని అడిగి చెప్పాలి. ఒక్క నిమిషం. కంటెంట్ అడ్మిన్స్ ఎవరున్నారో సెర్చ్ చేయడానికి లేదా యాజ్ అడ్మిన్? ఉంటుంది, బట్ వాళ్ళకి ఏం కనిపిస్తుంది అనేది నేను ఇక్కడ నీకు చూపెట్టలేను కదా. సో నువ్వుగా 2 ఇది అసైన్ చేసుకోలేమా? రూట్ అడ్మిన్, కంటెంట్ అడ్మిన్? లేదు, యాజ్ అడ్మిన్, యాజ్ యూజర్ గా లేదు, చేసుకోలేను. వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆన్లైన్ లో. సర్లే, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూపిస్తాం. మన సెల్ఫ్ ప్రొఫైల్ ని మనం చేసుకోలేము అది. యా, ఇంకా అన్న ఏమన్నా ఉందా? సో ఎనీ డౌట్స్ గైస్? Yes. So open the Excel once, Manish. Okay. So we have 4 main tabs: manage content, manage resources, governance, and configure system. So we have 2 types of user roles. One is root admin and content admin. Apart from that, we have some other admins as well, right? Yes. Security admin, hub admin, deployment admin. But these 2 are very important. Yeah, very important, and we will be using regularly. So root admin have all access for manage content, manage resources, governance, and configure system. Yes. So content admin అనేది root admin ఇవ్వాలా? కంటెంట్ అడ్మిన్ కూడా రూట్ అడ్మిన్ ఇవ్వాలి. Then who is going to give root admin access? Root admin కి యాక్సెస్ ఎవరు ఇస్తారు? You are one root admin, right? అవును. నీకు ఎవరు యాక్సెస్ ఇచ్చారు? మాకు అంటే ఇది మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి లైక్ పాత క్లయింట్ వాళ్ళు మా మెయిల్ ఐడీస్ యాక్టివ్ అయినాక మేము వన్స్ ఈ క్లిక్ లింక్, ఈ క్యూఎంసీ లింక్ ఉంది కదా, ఈ లింక్ హిట్ చేస్తే, ఆ లింక్ హిట్ చేస్తే యూజర్స్లో మా నేమ్ ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోద్ది. అట్లా ఆ లింక్ హిట్ చేసినామంటే మనం యూజర్ లిస్ట్లో మనం పడిపోతాం. మనం యూజర్ లిస్ట్లో పడ్డామంటే లైక్ వాళ్ళు మన నేమ్ సర్చ్ చేసి
మన రోల్ అనేది ఇచ్చేస్తుంటారు వాళ్ళు. లైక్ మా క్లయింట్ వేరే ప్రీవియస్ క్లయింట్ మాకు ప్రాజెక్ట్ మైగ్రేషన్ అయింది, వాళ్ళు ద్వారా వాళ్ళు మాకు ఇచ్చారు. As a admin, you are giving access to developer as content admin, right? Yes, That's only yes. manage content and governance. ఆ కంటెంట్ అడ్మిన్ కూడా లైక్ హై లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ లైక్ అప్రూవల్స్ ఉంటేనే డెవలపర్స్కి కంటెంట్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ అనేది ఇస్తాము, లేకపోతే డెవలపర్స్కి అది కూడా ఇవ్వము. ఫైన్. సో ఇప్పుడు కంటెంట్ అడ్మిన్కి యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు మేనేజ్ కంటెంట్లో రూట్ అడ్మిన్కి ఉన్న అన్ని ట్యాబ్స్ ఉండవు, ఉంటాయా? అన్నీ ఉంటాయి, కొన్ని మాత్రం. మేనేజ్ కంటెంట్లోనా? యాజ్ ఏ కంటెంట్ అడ్మిన్, యాజ్ ఏ కంటెంట్ అడ్మిన్ మేనేజ్ కంటెంట్లో అడుగుతున్నావా? లైక్ 1 or 2 ట్యాబ్స్ డిసపియర్ అవుతాయి అంతే. యూజర్స్ ఉండదేమో మోస్ట్లీ. యూజర్స్ ఉండదు మోస్ట్లీ. యూజర్స్ ఒకటి ఉండదు, టాస్క్ ఉంటుంది, స్ట్రీమ్స్ కూడా ఉండదు అనుకుంటా. అదే రేపు ఒకసారి కంటెంట్ అడ్మిన్ వాళ్ళని చూసి అదొక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో, జస్ట్ నీట్ గా అర్థమవుతుంది. అదే నేను అంటే రేపు 4 o'clock కన్నా ముందు నేను మా వాళ్ళకే చెప్పి కానీ జస్ట్ కంటెంట్ అడ్మిన్ ఎవరో ఉంటారు కదా, అదే వాళ్ళు చూసి ఒక స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసుకో సరిపోద్ది. అదే నేను రేపు 4 o'clock క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే కన్నా ముందు నేను నా యాక్సెసే కంటెంట్ అడ్మిన్గా పెట్టించుకుంటాను. సో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది లైక్ ఏమేమి సెక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది. అలా నాదే కంటెంట్ అడ్మిన్ పెట్టుకుంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. అదే అన్న ఇప్పుడు గవర్నెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అయితే మనీష్ అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ యాజ్ ఏ రూట్ అడ్మిన్ గా మొత్తం ఒక ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాయి. సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయిన తర్వాత మొత్తం బ్రీఫ్ గా ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత కంటెంట్ అడ్మిన్ గా మార్చుకో, అప్పుడు దాని యొక్క గురించి దాని చెప్పు. సో ఇప్పుడు రూట్ అడ్మినే కదా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అడ్మిన్ కాబట్టి, సో వీటిలో వచ్చే ఆప్షన్స్ గురించి మొత్తం అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నెక్స్ట్ ఈ టాపిక్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత కంటెంట్ అడ్మిన్ గురించి అప్పుడు నువ్వు మార్చుకో, అప్పుడు నువ్వే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతావు కదా. ఓకే, అదోకే. బట్ కంటెంట్ అడ్మిన్ అయినా రూట్ అడ్మిన్ అయినా టాపిక్స్ కానీ ఈ సెక్షన్స్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ ఆప్షన్స్ అంతే, ఆప్షన్స్ మారుతాయి అంతే. అంతే. అదే నీకు చూపిస్తా రేపు, అది చూపిస్తా నీకు. అట్లానేం లేదు, మాకు జస్ట్ ఇంకా మల్టిపుల్. ఇప్పుడు నీకు చూపించింది నేను ఇది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్, సేమ్ దీనిదే ఐటీజీ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఉంది నాకు. సో రూట్ అడ్మిన్ ఒక దానిలో, కంటెంట్ అడ్మిన్ ఒక దానిలో చూపెట్టినా. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ అట్లా. ఐటీజీ అనేది ఇది ఐటీజీ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ప్రొడక్షన్ లైక్ మీరు అప్లికేషన్స్ డెవలపర్స్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అంతే, ఇంకేం కాదు. నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ మారుతూ ఉంటాయి అంతే అందులో. అంతేలే. అంతే, ఒక్కొక్క దాంట్లో డెవలప్మెంట్ అంటారు, ఒక దాంట్లో యూఐటీ అంటారు, అట్లా మారుతూ ఉంటాయి. అలా అదే ఒక దాంట్లో కంటెంట్ అడ్మిన్, ఒక దాంట్లో రూట్ అడ్మిన్ పెట్టించుకుంటాను, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అలా రెండు ఉంటాయి, మీరు సైమల్టేనియస్గా రెండు చూడవచ్చు అప్పుడు. అలా ఓకే. Streams can be given access by admins only. మనీష్, ఇప్పుడు నువ్వు యాజ్ ఏ రూట్ అడ్మిన్ కదా, నీకే డెవలపర్ గా ఉండే దాన్ని నువ్వు కంటెంట్ అడ్మిన్ గా మార్చుకోలేవా? అంటే నా రూట్ అడ్మిన్ ని తీసేసి కంటెంట్ అడ్మినా? డెవలపింగ్ అంటే ఐటీజీ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నావు కదా. అవును, ఐటీజీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది నువ్వు ఇక్కడ నుంచి నువ్వు మార్చలేవా అంటున్నా. నా ఐటీజీ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా నాకు రూట్ అడ్మినే ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నీ ముందు కనిపించేది నా ఐటీజీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, నా ఐటీజీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా నాకు రూట్ అడ్మినే ఉంది. అది ఓకే ఫైన్. అలా నాకు ఇక్కడ కూడా రూట్ అడ్మినే ఉంది లైక్
Hello. Yeah, okay guys, he may have some network or power issues, so we'll connect by tomorrow 4 p.m. Any doubts? ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన దాంట్లో ఉన్న డౌట్స్ ఉన్నాయా? No more doubts. We'll connect.